And nicotinic receptors are all are ligand gated receptors. Ligand means it is a substance. It may be endogenous or exogenous that binds to a receptor and augment, may initiate action, may inhibit action. What is the type of receptor in the nicotinic receptor? Which type of receptor? Nicotinic receptor. Muscarinic receptor are the G-protein coupled receptor. Nicotinic receptors are in case of nicotinic receptors are stimulated. What is the action? Ion flux occurs. So this is a ion channel receptor. It facilitates or it opens the channel and initiate transfer of the sodium and potassium. So it is a ion channel receptor. So muscarinic receptor are the G-protein coupled receptor and nicotinic receptors are the ion channel receptor. How the acetylcholine is formed? How the acetylcholine is formed? Acetyl-CoA plus choline. What is the enzyme? CHAT, choline acetyl transferase. Choline acetylation হবে, choline acetyl transferase. Acetyl-CoA plus choline, choline acetyl transferase, then the acetylcholine is formed. And how the acetylcholine is degraded? Acetylcholinesterase, ACHE, or cholinesterase, CHE, cholinesterase. So parasympathomimetic actions are augmented by increase the duration of action or increase the secretion of acetylcholine from the nerve ending, or any drug or substance that act on the muscarinic receptor or nicotinic receptor as an agonist. So this way the parasympathomimetic actions are occur. যদি আমরা এছাড়া আরো অন্যভাবে বলতে চাই যে how the acetylcholic action can be prolonged, by which way action of the acetylcholine or duration of action of the acetylcholine by availability of acetylcholine can be increased in the nerve ending. How? Acetylcholine, so acetylcholine is degraded by the acetylcholinesterase. This is the enzyme acetylcholinesterase into acetate plus choline. So acetylcholine action is terminated by the acetylcholinesterase. If we can block this enzyme acetylcholinesterase, so the result will be availability of the acetylcholine is increased. If the acetylcholinesterase enzyme is blocked, so the availability of the acetylcholine in the nerve ending will be increased, their concentration will be increased, and maybe their duration of the action will be increased. So this will, any drug that block the acetylcholinesterase, they are also the parasympathomimetic drugs, or they are producing parasympathomimetic action, or those actions are produced by the acetylcholine. अच्छा, choline की दिए आपने कहा choline is reutilized, choline transporter दिए reuptake है, এরপরে তো অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ তো আসবে, এরপরে আসবে। তো কোলিন আপটেক যদি ব্লক করা যায় সেটা কিন্তু একটা অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ।
Choline uptake is blocked by the hemicholine. Hemicholine blocks the choline uptake in the synapse or presynaptic nerve. আজকে যেটা পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে what is the effect of anticholinesterase drugs that block the cholinesterase or acetylcholinesterase. So these are producing the parasympathetic action or parasympathomimetic action. Parasympathomimetic action are produced by the anticholinesterase drug. But what will be the action? What will be the action? What is the predominant muscarinic receptor type or muscarinic receptor type in the heart? If you know the receptor and where it is located and what is the action of the receptor, then it is very easy to describe what are the effect of the parasympathomimetic drugs or anticholinesterase drugs. Receptor M1 or muscarine type M1. It is a G protein coupled receptor. So what are the second messenger of this M1 type of receptor? IP3 DAG calcium, then PKC, then biota phospholipase C, phospholipase A, arachidonic acid pathway. Okay. So where the M1 receptor locate বা M1 receptor কোথায় থাকে? CNS কম, CNS এ থাকে আর কোথায় থাকে? GI and salivary gland. আর কোথায় থাকে? Autonomic ganglia. আর কোথায় থাকে? Enteric nerves. So what is the effect of M1 receptor stimulation? What is the effect of M1 receptor stimulation? GI and salivary gland. What is the effect? It will increase the secretion. It will increase the secretion of this gland. Autonomic nerves, it will facilitate the neurotransmission. In case of CNS, its stimulation increases the cognition. It affects the cognition positively. Okay, learning and memory ke eta stimulate kore ba enhance kore. আর কি হতে পারে? M1 stimulation leads to hyperstimulation leads to seizure activity and inhibition of the dopamine release. Dopamine release of command. These are the effect of the M2 receptor. কোথায় থাকে? Where the M2 receptor? Heart. CNS এ থাকে কিছুটা। Autonomic nerve ending এ থাকে, smooth muscles এ থাকে।
What is the effect of M2 receptor stimulation on heart? Huh? M2 receptor এর সেকেন্ড মেসেঞ্জার কি বলতো? GPCR. It is a GI, inhibitory type of receptor. So it will inhibit adenylyl cyclase. So it will decrease cyclic AMP. So what are the effects of inhibition of cyclic AMP on the heart? Decrease in the heart rate. SA node effect করে, AV node কি করবে? কন্ডাকশন ডিলে, ব্লক করবে না, ব্লক অনেক পরে করবে, কন্ডাকশন ডিলে। আর অ্যাট্রিয়াম এন্ড ভেন্ট্রিকুলার স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশনটা কমাবে টু সাম এক্সটেন্ট, বাট অ্যাট্রিয়ামের রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডও কিন্তু কিছুটা কমাবে, ঠিক আছে? স্মুথ মাসেলে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ M2 receptor stimulation on smooth muscle? স্মুথ মাসেলে কি হবে? যদি বই খোলা থাকে বই দেখে বল, কোনো অসুবিধা নেই, বই দেখে বলতে পারিস, মোবাইল খুলে বই দেখে যাই হোক বললেই বল, অসুবিধা নেই। স্মুথ মাসেলে কি হবে? ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, শুধু ব্রঙ্কো হলো, বাকি cholinergic stimulation on smooth muscle always produce contraction, smooth muscle contraction. Autonomic ganglia তে autonomic nerve ending এ যদি থাকে, it inhibit transmission, neural transmission কে ব্লক করছে, ওকে? আর it produces hypothermia, to some extent analgesic activity ও রয়েছে, ঠিক আছে? M2 receptor stimulation. এবার এটার কন্ট্রারি হচ্ছে M3 রিসেপ্টর। M3 রিসেপ্টর কোথায় থাকে? What is the type of receptor? GPCR. Second messenger similar to M1. কোথায় থাকে? To some extent CNS এ কিছুটা থাকে, প্রথমে CNS বলে দিই, then স্মুথ মাসেলে প্রিডমিনেন্ট থাকে। glands আর to some extent heart. স্মুথ মাসেলে কি করবে? অলওয়েজ কন্ট্রাকশন, গ্ল্যান্ডস, সিক্রেশন। হার্টসে অতটা থাকে না, to some extent থাকে, হার্টে M2 প্রিডমিনেন্ট থাকে, ওকে? আর এটা কি করে? ইনহিবিশন অফ দি ডোপামিন রিলিজ। আর এটা কি করবে? সিনথেসিস অফ NO। এবার বলতো অ্যাসিটাইল কোলিন যদি ডাইরেক্টলি ইন্ট্রাভেনাসলি দেওয়া হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট, বা ইন্ট্রাআর্টারিয়াল দেওয়া হলো হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? What is the effect of acetylcholine if we can give directly in the vessel? What is the effect? Directly এবার দু টাইপের কোশ্চেন হয়। কোনটা হবে? হ্যাঁ, ওয়াই কন্ট্রাকশন।
যা বলবে নিজেকে সাপোর্ট করে বলো, এমনি এমনি হাওয়ায় ভাসিয়ে দিও না, যা বলবে সাপোর্ট করো, যা বলবে, যদি কন্ট্রাকশন করো সাপোর্ট করো, যদি রিল্যাক্সেশন করো সাপোর্ট করো। কন্ট্রাকশন কেন? এইবার এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এটা হচ্ছে ইনট্যাক্ট ভেসেল যদি ধরি, ইনট্যাক্ট ভেসেল, তাহলে ইট উইল প্রডিউস রিল্যাক্সেশন। ইনট্যাক্ট ভেসেলে রিল্যাক্সেশন কেন হবে? ওয়াই? ইনট্যাক্ট ভেসেলে একদম বাইরে মানে ইনার লেয়ারে কি থাকে? এন্ডোথেলিয়াম। এন্ডোথেলিয়াম হ্যাজ N3 receptor. Stimulation produce NO. NO produces relaxation, vascular smoothness. কিন্তু যদি ভেসেল যদি ব্রেক ডাউন থাকে, ব্রেক থাকে, there is a break in the vessel, or intact endothelial layer যদি না থাকে, তাহলে it will directly act on N3 receptor on the smooth muscle. So it will produce smooth muscle, acetylcholine stimulation always produce contraction. So there is a production of vasoconstriction if the vessel wall is break. So two types of effect of acetylcholine on the blood vessel can be seen. Intact vessel হলো একরকম, যদি ব্রেক ভেসেল হয় তাহলে ডিপেন্ডিং অন দা রিসেপ্টর কোথায় সেটা আছে, এন্ডোথেলিয়াম লেয়ারে রয়েছে or M3 receptor on the smooth muscle. Smooth muscle produce called contraction হবে, যদি M3 receptor on the endothelium, that will produce NO. NO is a vasodilating agent. It will ultimately produce vasodilation or dilatation by acting on the smooth muscle, but acts in case relaxation, NO acts on the smooth muscle. Okay. তাহলে যদি cholinomymetic, if the cholinomymetic drugs or any poison that contain a cholinomymetic substance বা প্যারাথিন সাথে mimetic substance, তো what is the effect সেটা মোটামুটি একটা বোঝা গেল, তাই তো? এবার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে what are the different anticholinesterase agents. What are the different anticholinesterase agents and why anticholinesterase agent is important? প্রথমে সেজন্য cholinesterase, acetylcholinesterase, acetylcholinesterase is the enzyme that breaks or that limits the action of acetylcholine on the postsynaptic nerve area. Okay. So এটা তিনটে পার্ট আছে, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাসাইল পকেট রয়েছে, this is the active center, acetylcholinesterase যে এনজাইমটা রয়েছে তার তিনটে অ্যাক্টিভ সেন্টার রয়েছে, একটা হচ্ছে অ্যাসাইল পকেট, সেন্ট্রাল অ্যাসাইল পকেট, তার পাশেই রয়েছে একটা কোলিন সাবসাইট এন্ড আরেকটা রয়েছে পেরিফেরাল অ্যানায়নিক সাইট। তার পেরিফেরাল অ্যানায়নিক সাইটে এবার যে সমস্ত ড্রাগ দ্যাট অ্যাক্টস অন দ্য acetylcholinesterase এনজাইম অর অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এজেন্টস, তারা এই তিনটে জায়গার মধ্যে কোনো একটা বাইন্ড করে এন্ড ইনহিবিট দ্য এনজাইম acetylcholinesterase। এইখানে যারা বাইন্ড করে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে প্রপিডিয়াম এন্ড ফ্যাসিকুলিন।
পেরিফেরাল অ্যানামিক্স। এবার আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে অ্যাসাইল পকেট এন্ড কোলিন সাবসাইট। এটা থেরাপিউটিক্যালিও ইম্পর্টেন্ট এন্ড টক্সিকোলজিক্যালিও ইম্পর্টেন্ট। এবার কোলিন সাবসাইটে যে সমস্ত বাইন্ড করছে তাদের মধ্যে কিছু ইয়ে রয়েছে। এড্রোফোনিয়াম, ডোনেপেজিল, ট্যাক্রিন, এগুলো হচ্ছে কোলিন সাবসাইটে বাইন্ড করে এন্ড দে আর দ্য রিভার্সিবল bind হচ্ছে reversible, so they produce the reversible block on the acetylcholinesterase enzyme. Reversible means after some time it will get dissociated from the cholinesterase enzyme and leaving behind the activated cholinesterase enzyme or active cholinesterase enzyme. Okay, so these are the reversible. রিভার্সিবল অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এজেন্ট। এবার এড্রোফোনিয়াম, ডোনেপেজিল এন্ড ট্যাক্রিন। এবার এড্রোফোনিয়াম ইট ইজ এ কোয়াটারনারি কম্পাউন্ড। কোয়াটারনারি কম্পাউন্ড, কোয়াটারনারি কম্পাউন্ড মানে কি? এটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারবে না? পারবে না, পারবে না, বিকজ ইট ইজ এ লার্জার ফর্ম। আরেকটা ইট ইজ এ পোলারাইজড। সো পোলারাইজড হলে এটা পারবে না, তাহলে এটার অ্যাকশনটা খুব র‍্যাপিড হবে এন্ড ইট উইল গেট এলিমিনেটেড ভায়া দ্য রেনাল পাথ। ঠিক আছে, কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড থাকছে এটা। এবার টু সাম এক্সটেন্ট ডোনেপেজিল এন্ড ট্যাক্রিন, সেটা হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট লিপিড সলিউবল। So it will produce some more duration of action. Duration of action of donepezil and tacrin is to some part longer than the edrophonium because of lipid solubility. Lipid solubility হলে volume of distribution বাড়বে না কমবে? If a drug is more lipid soluble, the volume of distribution will be greater or lesser? By কারণ it will easily cross the blood different biological membrane আর তারপরে লিপিডের মধ্যে অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাবে, পেরিফেরাল আর ডিফারেন্ট টিস্যুতে অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাবে। So it is difficult to excrete via the renal elimination. So donepezil and tacrin to some extent more lipid soluble. এর নামগুলো একটু লিখে রাখিস, পরবর্তী এরপরে যখন নিয়ে আসবে যে what are the therapeutic implication, তখন এগুলো লাগবে। ঠিক আছে, এরপরে যে গ্রুপটা আসছে সেটা হচ্ছে কার্বামোইল এস্টারেজ।
কার্বামাইল এস্টার মধ্যে যেগুলো থাকছে সেগুলো ইনিশিয়াল কম্পাউন্ড হচ্ছে ফাইসোস্টিগমিন আর আদার কম্পাউন্ড হচ্ছে পাইরিডোস্টিগমিন, নিওস্টিগমিন এন্ড রিভাস্টিগমিন। এবার নিওস্টিগমিন দ্যাট ইজ এ কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড, সো এটার অ্যাকশনটা পেরিফেরালের মধ্যে রেস্ট্রিক্টেড থাকে। আর রিভাস্টিগমিন দ্যাট ইজ এ মোর লিপিড সলিউবল কনজুগেট। এবার হোয়াই দ্য লিপিড সলিউবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট সেটা বললাম, যখন থেরাপিউটিক্যাল ইউজ হবে তখন ব্যাপারটা বোঝা যাবে, ঠিক আছে। সো নিওস্টিগমিন, পাইরিডোস্টিগমিন সেগুলো হচ্ছে কার্বামাইল এস্টার। এরা অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারের সাথে যেভাবে বাইন্ড করে সেটা দ্যাট ইজ রিভার্সিবল, বাট it will get dissociated after an hour. After 3 to 4 hours the enzyme gets fully reactivated. মানে these are also reversible. আর যে সমস্ত ইনসেক্টিসাইড, যে সমস্ত ইউজ করা হয়, কম্পাউন্ড ইউজ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে কিছু রিভার্সিবল কার্বামাইল এস্টার রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কার্বানিল, প্রোপোক্সার এন্ড অ্যান্ডিকার। These are all the reversible carbamoyl esters. These are all inhibit the acetylcholine esterase enzyme reversibly. এরপরে যেটা আছে সেটা টক্সিকোলজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে irreversible inhibitor of the acetylcholine esterase enzyme. DFP, ট্যাবুন, স্যারিন, সুমান, VX, আর কি আছে প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ডায়াথিনন, ফ্লোরপাইরিফস, ইকোথায়োটেন। These are the irreversible acetylcholinesterase inhibitor. Irreversible মানে এটা একবার যদি acetylcholinesterase এর অ্যাক্টিভ সাইট, এটা কোথায় বাইন্ড করছে, all are bind in the central active site, that is the acyl pocket. acyl pocket বাইন্ড করছে, বাইন্ড করে কি producing phosphorylated or phosphonylated enzyme, phosphorylated or phosphodilated acetylcholinesterase enzyme that is very stable. তাহলে একবার যদি এটা বাইন্ড করে যায় অ্যাক্টিভ সাইটে, এদের স্টেবিলিটিটা হাই হয়, এরা ডিসোসিয়েট করে না। ডিসোসিয়েট করে না বলে দিস আর দ্য irreversible inhibitor of the acetylcholinesterase enzyme. আলটিমেট প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে, ফসফোরাইলেটেড এনজাইম অর ফসফোনাইলেটেড এনজাইম। বেসিক্যালি কি হয়, এটা যেটা ফসফরাস ফসফেট, ফসফরাসের সাথে অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইম তার অক্সি অ্যানায়ন বোলসের সাথে স্ট্রংলি বাইন্ড করে, অক্সি অ্যানায়ন বোলস। তাহলে আলটিমেট প্রোডাক্ট হচ্ছে ফসফোরাইলেটেড এন্ড ফসফোনাইলেটেড প্রোডাক্ট, সো দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি স্টেবল। এটা তো বাইন্ডিং হলে এরপরে একটা যেটা ফিচার হয় ইউনিভার্সাল অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইমের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে একটা এজিং হয়। এজিং কখন হয়,
যখন একটা অ্যালকিন or alkoxy অ্যামিডো গ্রুপ এই যে ফসফোরাইলেটেড আর ফসফোনাইলেটেড যে এনজাইম প্রোডাক্ট তৈরি হলো সেখান থেকে যখন অ্যালকিন অ্যালকক্সি অর একটা অ্যামিডো মার্কারটান এই গ্রুপ যখন এই এনজাইমটাকে ছেড়ে বেরিয়ে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য অ্যালকিন অ্যালকক্সি অ্যামিডো মার্কারটান এই গ্রুপগুলো এখান থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যায় দে ইট উইল প্রোডিউস দ্য মোর স্টেবল কম্পাউন্ড it will produce the more stable compound তাহলে ultimately it is an irreversible এবার এই অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ এনজাইমটা আর রিঅ্যাক্টিভেটেড হতে পারে না এজিং এর পরে ইট ক্যান নট বি রিঅ্যাক্টিভেটেড সো যতক্ষণ না পর্যন্ত নিউয়ার অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ এনজাইম ফর্ম হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্লক অবস্থাতেই থাকবে it will produce block for sustained periods এবার what is the importance of this aging and this anticholinesterase enzyme anticholinesterase enzyme are commonly used as a insecticide in agricultural work তাহলে এটা কমন ব্যাপার হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং হতে পারে আর একটা সুইসাইডাল অ্যাটাক কমন দেখবি গ্রামের দিকে হলে বা মোটামুটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ বা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ যেগুলো পেরিফেরি বেল্টে সাপ্লাই করে ওখানে অনেকেই সুইসাইডাল অ্যাটাক করে যে অর্গানোফসফেট কম্পাউন্ড স্প্রে ডিফারেন্ট ইনসেক্টিসাইড যেগুলো জমিতে স্প্রে করার জন্য ইনসেক্টিসাইড ইউজ করা হয় সেগুলো খেয়ে নেয় ইনজেকশন এগুলো ইনজেস্ট করলে এগুলো সব হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এনজাইম তাহলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এনজাইম যদি অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ যে ড্রাগ অর toxicological product এই প্রোডাক্টগুলো যদি ইনজেস্ট করা হয় তাহলে ইট উইল প্রোডিউস সিম্প্যাথোমাইমেটিক এফেক্ট তাহলে এই প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক এফেক্ট এবং সেটা এক্সাগারেটেড হবে তাহলে তখন সেটা টক্সিসিটি প্রোডিউস করবে ঠিক আছে এবার কি হবে বল যদি অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এনজাইম পয়জনিং হয় তাহলে আলটিমেটলি প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশনটা এক্সাগারেট করে তাহলে আইতে কি এফেক্ট হয় পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন তার মানে একদম পিন পয়েন্ট পিউপিল থাকে পিন পয়েন্ট পিউপিল কেন হলো কোন রিসেপ্টর উপর কাজ করবে হ্যাঁ M2 M3 কারণ এগুলো স্মুথ মাসেলে থাকে M2 তেও থাকবে M3 তেও থাকবে কারণ ওর অ্যাসিটাইল কোলিন কি ডাইরেক্টেড নাকি শুধু M2 প্রতি বা M3 প্রতি যেখানে যে রিসেপ্টর প্রিডমিনেন্ট থাকবে সেই রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে দ্যাট মে বি M2 হতে পারে M3 হতে পারে M1 এও করতে পারে কিন্তু M1 চোখে M1 থাকে M2 and M3 থাকে M2 and M3 থাকলে কোথায় থাকে ডাইলেটর পিউপিল না কনস্ট্রিক্টর পিউপিল ডাইলেটর পিউপিলে কোন সিস্টেম কাজ করে বলতো সিম্প্যাথেটিক না সিম্প্যাথোমাইমেটিক্স কাজ করে তাহলে এখানে হচ্ছে আইতে এটা হবে জিআই তে কি হবে GI তে কি হবে GI মাসেলের টোন এন্ড মোটিলিটি বাড়বে না কমবে বাড়লে কি হবে ডায়রিয়া হবে যেটা হয় পেশেন্ট অজ্ঞান অবস্থায় আসে অল্টার সেন্সরিয়াল অবস্থায় আসে তোর সয়েলিং করে দেয় ঠিক আছে ইনভলান্টারি ডিফিকেশন হয় প্রচন্ড পরিমাণে ভিগোরাস কন্ট্রাকশন ঠিক আছে ট্রাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন ডিফারেন্ট গ্ল্যান্ডসের সিক্রেশন বাড়বে না কমবে What will be the effect of anticholinesterase enzyme on tracheobronchial secretion? Glandular secretion বাড়বে না বলবো আরে সবই তো অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এনজাইম আলটিমেটলি প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক তাহলে অ্যাসিটাইল কোলিনের অ্যাকশন যা যা স্মুথ মাসলসের উপরে হতো এটাই সেখানেই হবে বা M1 M2 M3 M4 M5 আর এদিকে NA যাই হোক না কেন সবই স্টিমুলেটেড অ্যাকশন হবে
তাহলে গ্ল্যান্ডে কি হবে, সিক্রেশন বাড়বে না কমবে? সিক্রেশন বাড়বে। এনি গ্ল্যান্ড, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে আসলে দেখবি মুখে প্রচুর ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন বাড়বে, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে সিক্রেশন বাড়বে। মুখে দেখবি ফ্রদিং হয়ে গেছে, ফ্রদিং, ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে প্রচুর পরিমাণে সিক্রেশন, স্যালাইভারি সিক্রেশন বেড়ে যাবে। স্যালাইভারি সিক্রেশন বাড়লে কি হবে, রেসপিরেটরি নিতে রেসপিরেশনে প্রবলেম হবে, অ্যাসপিরেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো হবে। তাহলে ফ্রদিং হয়ে থাকে, ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন বাড়ে। আচ্ছা, ইউরেটার এন্ড ব্লাডারের উপরে কি হবে? ব্লাডারের উপর কি এফেক্ট হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন ব্লাডার? কন্ট্রাকশন, ইনভলান্টারি মিকচুরেশন হয়ে যাবে, ইনভলান্টারি মিকচুরেশন। তাহলে জিআই হলো ট্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রি হলো। আচ্ছা, নরমাল মাসেলে কি হবে? স্কেলিটাল মাসেলে কি হবে? স্কেলিটাল মাসেলে কি হবে? বেসিক্যালি এখানে এনএম রিসেপ্টর যেটা থাকে, এনএম রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হয়, কিন্তু স্টিমুলেটেড হলে এখানে কি অ্যাসিটাইল কোলিন কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য নিউরোমাসকুলার জাংশন উইল বি অনেকটা ইনক্রিজ করে যাবে, ইনক্রিজ। তাহলে ইনিশিয়াল যেটা হবে সেটা কন্ট্রাকশন হবে, তারপরে প্রলং ডিপোলারাইজ স্টেটে থাকবে। তখন কি হবে? তখন প্যারালাইসিস বা ইয়ে হবে। আলটিমেটলি আমরা কি দেখতে পারি, কিছু ফ্যাসিকুলেশন বা টুইচিং আমরা দেখতে পারি, ঠিক আছে? এবার কেন বলতো যে প্রলং ডিপোলারাইজেশন হলে মাসেল কেন প্যারালাইসিস হয়ে যাবে? প্রলং ডিপোলারাইজেশন ইন নিউরোমাসকুলার জাংশন প্রডিউস প্যারালাইসিস। Why? কেন ডিপোলারাইজেশন হতে না পারলে কি হবে? কেন আসবে? কত ডিপোলারাইজ করে যাচ্ছে। অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের জন্য মেইন আয়ন কি লাগে? সোডিয়াম। সোডিয়াম কি একটা চ্যানেল থাকে নিশ্চয়ই? সোডিয়াম চ্যানেলের তিনটে ফেজ থাকে, একটা ওপেন স্টেট, দেন ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট, ক্লোজ স্টেট, দেন আবার ওপেন স্টেট। এই পুরো সাইকেল যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে কিন্তু সোডিয়াম চ্যানেল যে স্টেটে থাকলে কিন্তু আর রিওপেন হবে। তাহলে ইট হ্যাজ টু বি ফার্স্ট ওপেন স্টেট, দেন একটা সার্টেন টাইম পরে ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট, দেন ক্লোজ স্টেট, দেন ওপেন স্টেট। আর এই ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট আর ক্লোজ স্টেট, স্পেসিফিক্যালি ক্লোজ স্টেট, এটা অ্যাচিভ করে কখন? রিপোলারাইজ স্টেট। তাহলে মাসেল যদি কোনো একটা যদি রিসেপ্টর বা কোনো একটা ইয়ে যদি ডিপোলারাইজ, কন্টিনিউয়াসলি ডিপোলারাইজ থাকে, তাহলে কি হবে? ওপেন স্টেটের পরে যে ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট এন্ড ক্লোজ স্টেট, এটা অ্যাচিভ করতে পারছে না। আলটিমেটলি কি হবে? এদিকে ডিপোলারাইজ থাকলেও চ্যানেল বন্ধ থাকবে, ঠিক আছে? তার মানে এই জন্যই ক্লাসিক প্যারালাইসিস যেটা বলছি বা প্যারালাইসিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে। আলটিমেটলি একটা সময় পরে ডিপোলারাইজেশন হয়ে যাই যাক না কেন সোডিয়াম চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা একটা সার্টেন ডিপোলারাইজ স্টেটে আছে বলে they cannot reopen. If they cannot reopen, the new sodium ions cannot move into the cell and producing the action potential. What is the effect on heart? ব্র্যাডিকার্ডিয়া কোনটা দিয়ে হবে? কোন রিসেপ্টর দিয়ে হবে? M2 দিয়ে হবে। ব্লাড প্রেশার কি হবে? ফল করবে না নিয়ে হবে? কেন ফল করবে? শুধু M2 কেন? অ্যাসিটাইল কোলিন তো নিকোটিনিক রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, গ্যাংলিয়নস, ডিফারেন্ট ganglions. So what is the main transmitter? Neurotransmitter. What is the main neurotransmitter of the ganglions? Single question. Acetylcholine. তাহলে acetylcholine যদি এনহ্যান্স হয়, acetylcholinesterase তো সব জায়গাতেই কাজ করবে, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ। তাহলে সব জায়গাতে acetylcholine বাড়বে, তাহলে গ্যাংলিয়নের স্টিমুলেশন হবে।
এবার একটা থাকে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, একটা থাকে প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া। এবার হুইচ টোন, প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোন প্রিডোমিনেটস অর সিম্প্যাথেটিক টোন প্রিডোমিনেটস, তার উপরে ডিপেন্ড করবে হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অন দ্য হার্ট। ঠিক আছে, তাহলে এখানে জেনারেলি আমরা যেটা পাই সেটা ব্র্যাডিকার্ডিয়া। এবার ব্র্যাডিকার্ডিয়া শুধুমাত্র একটা হতে পারে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনটা সেটা প্রিডোমিনেট থাকে, সেটার জন্য হতে পারে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্রিডোমিনেন্স থাকতে পারে। আর এটা কি হতে পারে, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ানে তো প্রচুর অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশন হচ্ছে, সেখানেও হচ্ছে, সেখানে ইনিশিয়াল ডিপোলারাইজেশন, দেন সেখানে মেইন রিসেপ্টর কি, গ্যাংলিয়ানে কোন টাইপ অফ নিকোটিনিক রিসেপ্টর থাকে, তাহলে এর একটা যদি কন্টিনিউয়াসলি স্টিমুলাস দেওয়া হয়, অ্যাসিটাইলকোলিন যদি কন্টিনিউয়াসলি অ্যাক্ট করে, তাহলে ইনিশিয়াল কিন্তু ডিপোলারাইজেশন হবে, দেন ইনিশিয়াল স্টিমুলেশন হবে, তারপরে ডিপ্রেশন হবে, তারপরে ডিসেন্সিটাইজেশন হবে। তাহলে প্রথমে ডিপোলারাইজেশন আর এক্সাইটেশন, তারপরে পারসিস্টেন্ট ডিপোলারাইজেশন, দেন ডিসেন্সিটাইজেশন, এই ফেজের মধ্যে দিয়ে যাবে। তাহলে সেখানে কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াতেও কিন্তু কাজ করে, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াতে কাজ করে একটা ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে, সিম্প্যাথেটিক ট্যাকিকার্ডিয়া করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু হার্টে কি হয়, হার্টে হচ্ছে আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোনটা বেশি কাজ করে, ভ্যাগাল ইনফ্লুয়েন্সটা বেশি দেবে, ভেগাল ইনফ্লুয়েন্স। সেই জন্য কি হবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া মেইনলি প্রিডমিনেট করে। তবে যদি বলা হয় ট্যাকিকার্ডিয়া কি হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে। কখন হবে, হোয়েন ট্যাকিকার্ডিয়া অকার, এটা তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভ্যাসোমোটর সেন্টারেও কাজ করে। মেটালারি ভ্যাসোমোটর সেন্টার সেখানেও কাজ করে, সেখানে কাজ করে এরা চেষ্টা করতে পারে ট্যাকিকার্ডিয়া করার, প্রেসার বাড়ানো। আবার অ্যাড্রেনালিন মেডালা সেখানেও কাজ করে, প্রেসার বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে অ্যাড্রেনালিন সিক্রেশন। মেইনলি আমাদের এখানে প্রেজেন্ট করে ব্র্যাডিকার্ডিয়া। এবার তারপরে আরেকটা যেটা আছে সেটার এফেক্টটা আসছে হচ্ছে, যেহেতু ব্র্যাকিওব্রঙ্কিয়াল ফ্লুইড ফ্রগিং হয়ে গেছে, সেখানে देयर इज চান্সেস অফ ডেভেলপিং হাইপোক্সিমিয়া। তাহলে হাইপোক্সিমিয়া কিন্তু রেসপিরেটরি ড্রাইভ তৈরি করে, সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি এর চেষ্টা করবে সিম্প্যাথেটিক টোনটা বাড়াতে। সিম্প্যাথেটিক টোনটা বাড়ানো, সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাকিকার্ডিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে। তবে কমনের সিনারিও কি, কমনের সিনারিও হচ্ছে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, খুব ড্রপ হার্ট রেট, যেহেতু ভ্যাগাল ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য হার্ট বেশি, অ্যাসিটাইলকোলিন কাজ করবে হার্টের উপরে M2 রিসেপ্টরে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া তার সাথে হাইপোটেনশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে। কিন্তু এগুলো সবই হতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য কমপ্লেক্স অ্যাকশন। এটা সেন্ট্রাল ভ্যাসোমোটর সেন্টারে কাজ করবে, হার্টের উপরে কাজ করবে, সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার উপরে কাজ করবে, আর কার উপরে কাজ করবে, মেটালারি ভ্যাসোমোটর সেন্টার। আর কোথায় কাজ করে, আর কাজ করে হচ্ছে ক্যারোটিড। ক্যারোটিড, কেমোরিসেপ্টর এন্ড ব্যারোরিসেপ্টর, এগুলোর উপরে কাজ করে। তাহলে সেখানে একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার সেটা থাকে। তাহলে আলটিমেটলি মোটামুটি কি কি পাওয়া গেল, গ্ল্যান্ড, ডিফারেন্ট গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন থাকবে, জিআই তে পেরিস্টালসিস বেড়ে যেতে পারে, সেখানে সয়েলিং হতে পারে, ডায়রিয়া টাইপ হতে পারে, মিকচুরেশন, ইনভলান্টারি মিকচুরেশন হয়ে যেতে পারে, মিওটিক অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে, পেশেন্টের পার্সপিরেশন মানে ঘাম বাড়বে না কমবে, পার্সপিরেশন হয় কারণ এটা সিম্প্যাথেটিক কোলিনার্জিক ট্রান্সমিশন হয়।
ঠিক আছে, সিম্প্যাথেটিক কোলিনার্জিক একটা এরকম আছে, সিম্প্যাথেটিক কোলিনার্জিক, দ্যাট ইজ দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ড। এরপরে আসছে থেরাপিউটিক ইম্পর্টেন্স আর কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়। এবার কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, একটা হচ্ছে প্যারালাইটিক আইলিয়াস, আর কোথায় ইউজ করে প্যারালাইটিক আইলিয়াস মানে আফটার সার্জারি আমাদের পেরিস্টালটিক অ্যাক্টিভিটি অনেকটা কমে যায়। সো অ্যাসিড অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ যে সমস্ত ড্রাগ দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু ট্রিট প্যারালাইটিক আইলিয়াস, যদি এখন ইউজ হয় না কিন্তু আগে ইউজ হতো, বিকজ ইট উইল ইনক্রিজ দ্য মোটিলিটি অ্যান্ড দ্য টোন অফ দ্য জিআই স্মুথ মাসেল। আর কোথায় ইউজ করতে পারি প্যারালাইটিক আইলিয়াস ছাড়া, ব্লাডার অ্যাটমি, আরেকটা কোথায় ইউজ করতে পারি গ্লকোমা। গ্লকোমাতে একটাই অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এনজাইম ইউজ, অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ ইউজ হয় ইকোথায়োসিন। আর কিসে ইউজ করা হয় মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস এন্ড অ্যালঝাইমার ডিজিজ। আর হোয়াট ইজ মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস? মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসে কি হয়, it is an autoimmune disease অথবা genetically mutated form of NM receptor. নিউরোমাসকুলার কোথায় থাকছে, নিউরোমাসকুলার জাংশন, প্রেজেন্ট অ্যাট নিউরোমাসকুলার জাংশন। এটার এগেইনস্টে কি হয় অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। In the skeletal muscle, skeletal neuromuscular junction, NM receptor থাকছে, NM receptor antibody develops against the NM receptor. So what is the outcome? তাহলে কি হবে, কি হতে পারে, মাসেল উইকনেস হতে পারে, প্যারালাইসিস হবে না, প্যারালাইসিস হলে তার রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস হলে আগেই মরে যাবে। তাহলে কি হবে সিভিয়ার মাসেল উইকনেস। এবার এটাকে অ্যাবসলিউট ফর্মে হয় যে নিউরোমাসকুলার জাংশনে কোনো এনএম রিসেপ্টর নেই সেরকম নয়, তবে রিসেপ্টর ডেনসিটি অনেক কম থাকে বা অল্টার ফর্মেশনে থাকে, লোকেশনটা অল্টার থাকে, ঠিক আছে। এদের অ্যাসিটাইল কোলিনের সাথে যে অ্যাফিনিটি ইট মে বি লেস, তাহলে এই সমস্ত জন্য এই ব্যাপারটা থাকে তৈরি হয়, তাহলে সিভিয়ার মাসেল উইকনেস হতে পারে। তাহলে এখানে আমরা কি দিয়ে ট্রিট করতে পারি, সেখানে অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ এনজাইমটাকে যদি আমরা ইনহিবিট করি তাহলে অ্যাসিটাইল কোলিনের কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য নিউরোমাসকুলার জাংশন অর সাইন্যাপটিক ক্লেফটে আমরা বাড়িয়ে উই ক্যান ইউজ দিস ড্রাগস টু ট্রিট মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস। আর কোন কোন ড্রাগ ইউজ করা হয়, ইট ইজ দ্য মেইন ফান্ডা। আগে ফাইসোস্টিপিন ইউজ করা হতো, এখন নিওস্টিপিন, পাইরিডোস্টিপিন ইজ ইউজড। নিওস্টিপিন এন্ড পাইরিডোস্টিপিন। নিওস্টিপিন কোথায় বেশি কাজ করে, নিওস্টিপিন ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার because it is a quaternary compound, it cannot cross the blood brain barrier, so its action limited in the peripheral sites. Most of the action will be noted on the skeletal muscles. এরপর আছে অ্যালজাইমার ডিজিজ। অ্যালজাইমার ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ ড্রাগ ইউজ করতে পারি, বাট উইথ দ্য পোটেনশিয়াল টু ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। যে ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করব, যেমন নিওস্টিপিন ইউজ করে লাভ হয়, বিকজ ইট ক্যান নট ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। উই ক্যান ইউজ দ্য রিভার্সটিপিন,
Rivastigmine is the anticholinergic drug is used in the Alzheimer's disease. এবার পুরনো যদি কিছু লিখে থাকিস তাহলে রিভাস্টিগমিন বেটার হবে না ডোনেপেজিল ট্যাক্রিন বেটার হবে? রিভাস্টিগমিন অ্যালজাইমার ডিজিজে বেটার কাজ করে, দুটোই কাজ করে। ডোনেপেজিল ট্যাক্রিন ভালো কাজ করে। এনি আইডিয়া? রিভাস্টিগমিন, পাইলোডোস্টিগমিন, নিওস্টিগমিন, ফাইসোস্টিগমিন, এগুলো these are carbon related ester. They have a certain duration of action. These are reversible. But donepezil, tacrin and edrophenium, these are also reversible. But duration of action is very short. Because rivastigmine এই ড্রাগগুলোর একটা লিপিড সলিউবিলিটি রয়েছে। সবথেকে বেশি ডিউরেশন হচ্ছে রিভাস্টিগমিন। কেন? লিপিড সলিউবিলিটি রয়েছে। সেই জন্য এটা অ্যালজাইমার ডিজিজে ইউজ করা হয়। বিকজ অ্যালজাইমার ডিজিজে আমার টার্গেট থাকছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে সিএনএস এ কাজ করে। তাহলে ডিউরেশন অফ অ্যাকশন ম্যাটার করছে। একটা নন কোভ্যালেন্ট বন্ড যেগুলো তৈরি করছে অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টারেজের সাথে, সেগুলো কি কি রয়েছে? সেগুলোতে তিনটে আছে, এড্রোফোনিয়াম, ট্যাক্রিন এন্ড ডোনেপেজিল। আর এদিকে রয়েছে ফাইসোস্টিগমিন, নিওস্টিগমিন, পাইলোডোস্টিগমিন এন্ড রিভাস্টিগমিন। তার মধ্যে রিভাস্টিগমিন হচ্ছে লিপিড সলিউবিলিটিটা বেশি। সেই জন্য এটা অ্যালজাইমার ডিজিজে ইউজ করা হচ্ছে। আর নিওস্টিগমিন আগে ফাইসোস্টিগমিন ইউজ করা হতো, আর নিওস্টিগমিন, পাইলোডোস্টিগমিন এগুলো নাও ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মায়াসথেনিয়া গ্রাভিস। আর কি কি ইউজ করা হয় মায়াসথেনিয়া গ্রাভিসে? দোজ হুইচ ক্যান মডিউলেট দ্য ইমিউনিটি, ইমিউনোমডুলেটর ড্রাগ আর ইউজড, লাইক গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজ করা হয়, সাইক্লোফসফামাইড ইউজ করা হয়, সাইক্লোস্পোরিন, অ্যাজাথ্রায়োপোরিন, দিস আর অল ইমিউনোমডুলেটর ড্রাগস। আর একটা করা হয় সেটা হচ্ছে থাইমেক্টমি করে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করা হয়। থাইমেক্টমি ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, ঠিক আছে, ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মায়াসথেনিয়া গ্রাভিস। আরেকটা জিনিস লাস্ট, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ পয়জনিং এ একটা তো আমরা অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ, এরপরে যখন অ্যান্টিকোলিনার্জিক করানো হবে তখন অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ হিসেবে অ্যাট্রোপিন ইউজ করা হবে। কিন্তু আরেকটা কি ইউজ করা হয়? দ্যাট ইজ দ্য কোলিনেস্টারেজ রিঅ্যাক্টিভেটর। হাইড্রক্সিলেমিন, হাইড্রক্সামিন, হাইড্রক্সামিক অ্যাসিড আর অক্সিমের মধ্যে ইউজ করা হয় প্যালিডক্সিল, এগুলো ইউজ করা হয়। আর ইউরোপে যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে একটা বিস কোয়াটারনারি কম্পাউন্ড, ওভিডক্সিল। কারণ why it is used, এটাই হচ্ছে মেন। These are a quaternary nitrogen. Specifically, these are the nucleophiles. These have the quaternary nitrogen. এই কোয়াটারনারি নাইট্রোজেনটা যে ফসফোরাইলেটেড আর ফসফোনাইলেটেড যে এনজাইম আছে তাদের যে অ্যাক্টিভ সাইটে যে নেগেটিভ সাবসাইট রয়েছে
নেগেটিভ সাবসাইটে এই কোয়াটারনারি নাইট্রোজেনটা বাইন্ড করছে, দিয়ে তারপরে এই নিউক্লিওফাইল যে মেইন এদের গ্রুপটা থাকছে, নিউক্লিওফাইল ইন পজিশন প্রক্সিমালি টু দ্য ফসফরাস, তাহলে সেটা কি হচ্ছে আলটিমেটলি ফসফরাসের সাথে বাইন্ড করছে নিউক্লিওফাইল, তাহলে ইট উইল এনহ্যান্স দ্য বাইন্ডিং অফ নিউক্লিওফাইল যে গ্রুপটা রয়েছে তার সাথে ফসফরাসের বাইন্ডিং অ্যান্ড লিভিং দ্য এনজাইম, লিভিং দ্য ফসফোরাইলেটেড অর ফসফোনাইলেটেড এনজাইম যেটা থাকছে সেটাকে এনজাইমটাকে ব্রেক করছে, ব্রেক করে যে রিঅ্যাক্টিভেটেড এনজাইমটা ফিরে যাচ্ছে। বেসিক্যালি কি হচ্ছে কোয়াটারনারি নাইট্রোজেনটা এটা একটা পজিটিভ থাকছে, এটা ওখানে গিয়ে একটা নেগেটিভ সাবসাইটে বাইন্ড করছে, তারপরে এই যে মেইন নিউক্লিওফাইল ব্যাপারটা থাকছে সেটা ফসফরাসের সাথে মোর স্ট্রংলি বাইন্ড করছে, দেন ফসফরাসের সাথে অক্সিজেনের যে ফসফোরাইলেটেড আর ফসফোনাইলেটেড যে এনজাইম কম্পাউন্ডটা ছিল অ্যান্টিকোলিন এস্টারেজ, তার সাথে হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন এস্টারেজ, তার সাথে হচ্ছে অ্যান্টিকোলিন এস্টারেজ ড্রাগের যে কম্বিনেশন ছিল মোর বাইন্ডিং হচ্ছে এটা করছে, ঠিক আছে। তার ফলে পেছনে যেটা রেখে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেটেড এনজাইম। এবার কোথায় এই প্যালিডক্সিন ইউজ করব, কার্বামেট পয়জনিংয়ে কিন্তু উই ক্যান নট ইউজ দ্য প্যালিডক্সিন অর অক্সিম অর হাইড্রোক্সালেজ, বিকজ এদের একটা সার্টেন টাইম পরে এরা নিজেরাই রিঅ্যাক্টিভেটেড এনজাইম তৈরি করছে, কার্বামেট দিস আর রিভার্সেবল, একটা সার্টেন টাইম পরে রিভার্সেবল হচ্ছে, আর দিস প্যালিডক্সিন এগুলোর একটা অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ প্রপার্টি রয়েছে। তো আলটিমেটলি কার্বামেট পয়জনিংয়ে যদি if we use pralidoxin or any oxime, so it can ultimately prolong the anticholinesterase action. Anticholinesterase action, cholinesterase, anticholinesterase action আর বাড়িয়ে দেয়। অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ অ্যাকশন হচ্ছে বলেই তো পয়জনিং হচ্ছে, সেটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে।